मेरा नाम साक्षी है। मैं एक चंगे परिवार नाल संबंध रखती हाँ। मैं अपने परिवार विच सब तो छोटी सी। मेरे माता पिता तो इलावा मेरे दोवें भरा भी मैनू बहुत प्यार करते सन। वो मेरी हर इच्छा पूरी करते सन। मेरे दोवें भरा मेरे कहण तो पहला ही मेरी हर इच्छा पूरी कर दिंदे सन। मेरी इच्छा तो मेरे मूहों बाद विच निकलदी, पर इस तो पहला ही वो समझ जाते कि मेरे मन विच की है। मेरी इच्छा पूरी किते बिना उन्हां नूं शांति नहीं मिलती सी। मेरे दोवें भरा मैनू जान तो भी वध प्यार करते सन। कुछ साल पहला मेरी माँ दी दिल दा दौरा पैण कारण मौत हो गई सी अते मेरे पिता ने मेरे भरा दा ब्याह कर दिता सी। मेरी भाभी बहुत चंगी सी। वो मैनू बहुत प्यार करदी सी अते मेरा बहुत ख्याल रखदी सी। मेरा भरा अते भाभी मैनू हमेशा अपने बच्चे वांग प्यार करदे सन। शायद मेरे माँ बाप भी मैनू उन्ना प्यार ना दे सकदे जिन्ना वो मैनू दिंदे सन। मेरे भरा अते भरजाई दे ब्याह नूं 2 साल हो गए सन अते इन्हां 2 सालां विच भाभी ने मैनू कदे भी माँ दी याद नहीं आउण दित्ती। मेरे भरा ने मेरे ब्याह दी जिम्मेवारी मेरी भरजाई ते पा दित्ती। उदों तो वो मेरा रिश्ता लभण लगी। इन्नी दिनी मेरा इम्तिहान खत्म हो गए सन अते मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई सी। मैं अगे पढ़ाई नहीं करना चाहुंदी सी। अगे पढ़न दी मेरी कोई इच्छा नहीं सी। इसे करके मेरे परिवार वाले मेरे ब्याह लई काले सन। मैं हर दूजे जां तीजे दिन अपने दोस्तां नाल बाहर जांदी हुंदी सी। इस तरह एक दिन असीं सारे होटल विच बैठ के लंच कर रहे सी जदों अचानक वेटर ने मेरे मेज ते फुੱਲਾਂ ਦਾ गुलदस्ता रख दिता अते कहा कि यह किसी ने मेरे लिए भेजा है। मैं बहुत हैरान सी कि यह गुलदस्ता मैनू कौन भेज सकता है। मैं सोचां विच गुआची हुई सी। मैं बहुता ध्यान नहीं दिता। उस तो बाद अजियां गल्लां अक्सर होण लगियां। मैनू हर रोज़ फुੱਲ मिलने शुरू हो गए। हौली हौली मैनू भी उन्हां फुੱਲਾਂ की आदत पै गई। मैं देखना चाहुंदी सी कि यह कौन है जो मैनू हर रोज़ फुੱਲਾਂ के गुलदस्ते भेजदा है। एक दिन मैं गैलरी विच खड़ी सी तद मेरी नज़र गली विच खड़े उस आदमी ते पई जिस ने काली कमीज पाई हुई सी अते हत्थ विच फुੱਲਾਂ दा गुलदस्ता सी। वो फुੱਲਾਂ दा गुलदस्ता मेरी खिड़की विच सुੱਟ के उत्थों चला गया। कुछ देर विच ही मैं उसनूं रोकण लई अपने कमरे तो बाहर वल भज्जी, पर वो मुंडा उत्थों चला गया सी। मैं सोचा कि अज मैं घट्टो घट्ट उस नूं देखांगी। आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जो मैनू फुੱਲਾਂ दे गुलदस्ते दिंदा है। पर बदकिस्मती नाल मैं उस नूं नहीं देख सकी। फिर अगले ही दिन मेरी भरजाई ने मैनू कहा कि अज किते ना जाना, अज मुंडे वाले तैनू देखण आ रहे हैं। जदों लड़के वाले मैनू देखण आए तां उन्हां ने कहा कि उन्हां नूं लड़की पसंद है ते ਉਹ जल्दी तो जल्दी ब्याह करवाउणा चाहुंदे हन। पर मेरा दिल नहीं मन रहा सी। मैं उस व्यक्ति नूं भी नहीं जानती सी जिसने फुੱਲ भेजे सन। शायद ये मेरी किस्मत सी। ਇਹ हैरानीजनक सी कि जदों तो मेरा रिश्ता तय होया सी शायद उसे दिन उस नूं पता लग गया सी कि मेरा रिश्ता फाइनल हो गया है, क्योंकि ਉਹ हुण फुੱਲ नहीं भेजदा सी। शुरू विच मैं उदास महसूस करन लगी, पर फिर मैं अपना ध्यान अपने ब्याह दीआं तैयारियां वल लगा दिता। जल्दी ही मेरी भरजाई ने मेरा ब्याह मेरी पसंद दे लड़के नाल तय कर दिता। साडे घर दे बहुत आजाद ख्यालां दे सन। इसे ਲਈ ब्याह तो पहला ही मैं विशाल नाल कई बार आमो सामने हो चुकी सी, पर मैं हर बार उस बारे यही गल नोट कीती कि वो बहुत ही सीरीयस अते सधारण जिहा मुंडा है। उस नूं बहुता हासा मजाक पसंद नहीं सी ते ना ही वो अज दे मुंडियां वर्गा सी। वो किसे नाल इन्नी गल भी नहीं करदा सी। जदों मैं अपनी भाभी नाल इस बारे गल कीती तां उसने मैनू कहा कि इन्नी चिंता करन वाली कोई गल नहीं है। ब्याह तो पहला सारे लड़के शर्मीले ही हुंदे हन, पर ब्याह तो बाद सब कुछ बदल जाता है। हुण तुसीं अपने भरा वल ही देखो। ब्याह तो पहला वो किवें सी अते हुण वो मेरे पिछे घुमदा रहिंदा है। भाभी दीआं गल्लां तो मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई अते मैं ब्याह लई हाँ कर दित्ती। मेरा ब्याह विशाल नाल हो गया। वो बहुत चंगा सी। उन्हां दे घर मेरी सस नंद दिओर अते असीं दोवें रहिंदे सी। ब्याह दे शुरुआती दिन ही चल रहे सन। सब कुछ ठीक चल रहा सी, पर विशाल दीआं कुछ हरकतां मैनू बहुत अजीब लग रही सन। वो बहुत तेज परफ्यूम लगाउंदा सी जो मैनू बिल्कुल भी पसंद नहीं सी, पर क्योंकि मेरा नवां ब्याह होया सी मैं उसनूं कुछ नहीं कह सकदी सी। ब्याह दी रात नूं भी मैं तैयार होके उसदी उड़ीक कर रही सी।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਰਾਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਮੱਚਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਆਖਰਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਆਦਿ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਫਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਤਰ ਛਿੜਕਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂੰ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੂੰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤਰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕਾਰ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਪਰਫਿਊਮ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ BP ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਉਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ? ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।